ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करनी है सिंपल हारमोनिक मोशन के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होंगी है वो ईरेस टू फॉर्म च होंगी अपने को, जिहदे लई आपां कुछ टर्म्स जिहड़ियां वो कंसिडर करके चलांगे। फर्स्ट अपने को ये भी तुसीं कंसिडर करके चलना इत्थे कि टाइम फंक्शन की सारे को एक्स इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड दी है, एक्स वेरिएबल जिहड़ा साडे कोल ऑसिलेशन वेरिएबल, वाइटा ये कंपलैक्स फॉर्म च, ओमेगा टी तुहानूं पता ही है फ्रीक्वेंसी ते प्लस फेज का फर्क कितना था साडे कोल 5। ओमेगा जिहड़ा असीं यूज़ करते हैं ओमेगा टी, इह च ओमेगा हुंदा जिहड़ा वो 2 पाई अपॉन टी जां 2 पाई न्यू आपां यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी नूं नोट करदा है। तां जिसं कि हुण डिफरेंशियल इक्वेशन बनाउणा चाहुंदे तां उहदे लई तुहानूं की करना पैना इत्थे डेरिवेटिव। तो फर्स्ट आप विद रिस्पैक्ट टू की करांगे टी टाइम के रिस्पैक्ट डेरिवेटिव करांगे, क्योंकि ऑसिलेशंस के विच जिहड़ी वेरिएशन विद रिस्पैक्ट टू टाइम ही आउंदी है, यानी कि टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इहदे लई। इस करके आप कह सकते हैं भी इहदा डिफरेंशिएशन जिहड़ा वो हुण अपने कोल इहदा टाइम के रिस्पैक्ट डेरिवेटिव करोगे तो तुहानूं पता भी फाई तो कॉन्सटेंट है, सिर्फ की रह जाना ई रेज़ टू पावर वाइटा ओमेगा। तो तुहाडे कोल ए ई रेज़ टू वाइटा ओमेगा टी प्लस फाई, ये तो उवें ही रह जू। तो इहदा करोगे तो कितना आ जाना वाइटा ओमेगा। हुण इहनूं असीं सैकेंड टाइम करांगे डिफरेंशियल इक्वेशन दे लई। कारण की भी दो बार क्यों कर रहे हैं आप डेरिवेटिव, क्योंकि इहदे 'च सानूं कॉन्सटेंट जिहड़े वो 2 मिल जाणगे, एक ए ते एक फेस। नैक्सट है साडे कोल दोबारा करांगे तां ए वाइटा ई रेज़ टू फॉर्म तो उवें रहिंदी हुंदी है, इहदा दोबारा करांगे एक बार होर साडे कोल की आ जाना हैगा वाइटा ते ओमेगा, तां इन्हां दा डबल हो जूगा। हुण ओमेगा स्क्वायर तां ठीक है ते वाइटा स्क्वायर दी वैल्यू कंपलैक्स नंबर है, की हुंदी साडे कोल -1। असीं इत्थे वाइटा स्क्वायर नूं तां -1 भर दांगे, नाल ओमेगा स्क्वायर इहनूं अगे लिख लांगे, रह की जाना है वाइटा ओमेगा टी प्लस फाई। ये साडे कोल की आ गया सैकेंड डेरिवेटिव। हुण जिहड़ा ए वाला पार्ट है इहनूं की पुट कीता जा सकदा है दोबारा फर्स्ट इक्वेशन देखी तां आपां एक्स नाउ साडे कोल की बन गया सैकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इहदी प्लेस ते सारी जगह ते की आ जाऊगा एक्स, ये इधर माइनस है तो उधर जाके बन जाना है प्लस। ये जो तुहाडे कोल एक डिफरेंशियल इक्वेशन काहदे लई एक आप कह सकते हैं सिंपल हारमोनिक मोशन दे लई, ये साडे कोल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिहनूं असीं अगे फर्दर रिप्रजेंट करना होवे साइन ते कॉस की फॉर्म च, साइन ओमेगा ई रेज़ टू वाइटा ओमेगा टी प्लस फाई। इस दो पार्ट सानूं लैणे पैणगे। फर्स्ट है तुहाडा जिहड़ा रियल पार्ट वो आ जाऊगा
cos ओमेगा टी प्लस 5 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਵਾਈਟਾ एम्पलीट्यूड इनटू sin ओमेगा टी ਤੇ ਪਲੱਸ 5 sin ਤੇ cos ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ sin ਤੇ cosine ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਸ A for ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ओमेगा ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪਾਈ ਜੀ ਜਾਂ 2 ਪਾਈ ਅਪੋਨ t ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ देखो भी डाउट ओके ठीक है स्क्रीनशॉट कर लो बच्चे और नेक्स्ट है अपने को डैम्पर्ड ते अनडैम्पर्ड ऑसिलेशन लास्ट कितना पर आपको कुछ फैक्टर स्टडी करना है डैम्पर्ड ते अनडैम्पर्ड देखो ये था ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਨਡੈਂਪਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਵੇਵ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹ ਲਓ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸੀਪੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਂਪਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਂਪਡ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਡੈਂਪਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਮ इधर एम्पलीट्यूड की रहूगा विद टाइम की करता रहूगा वेरी करता रहूगा दूसरा पॉइंट तुम इतने की लिखोगे मेरी फ्रीकुएंसी है विद टाइम ऑसिलेशंस या फ्रीकुएंसी कह लो की होंगी है चेंज होती जाती है एक ही रही है विद टाइम सेम थर्ड तुम कर देना ये ग्राफ प्लॉट कर दो फोर्थ पॉइंट कि लिख सकते ये एनर्जी का विच एनर्जी की डिसिपेशन जी टाइम के हिसाब ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ऑसिलेशंस ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਹੁਣ ਡੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਡਿਸਿਪੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ डिस्कस पहला अपने को याद है डिस्कस ड्रैग दूसरा पॉइंट है सारे को फ्रिक्शन थर्ड पॉइंट है जेड़ा स्ट्रक्चर तीन मेन पॉइंट है जेडे रिस्पॉन्सिबल ने डैंपिंग करवाने वास्ते
डिस्कस ड्रैग का मतलब की होंगे जो असं मीडियम यूज कर रहे हैं ना हवा एयर कुछ भी वो प्रॉब्लम आ जाती है वो की करती है साढ़े सिस्टम की एनर्जी को घटाती है फ्रिक्शन ਜਾਂ ਤਾਂ 에ਅਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਰਕੂਲਰ ਬੌਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ऑसिलेटर यूज करते हैं ट्रायंगुलर ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशन ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਡੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੀਨ ਜੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ dx ਓਵਰ dt ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ dx upon dt ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤਾਂ x ਦੇ x ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑसिलेशन वेरिएबल मतलब टाइम के हिसाब नाल ऑसिलेशन किन्नियां क वेरी करते हैं वो साडा की पॉइंट हुंदा किहदे नाल नोट कीता जांदा एक्स नाल हुण वो टाइम के हिसाब नाल किन्नियां चेंज होंदियां ने विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसी लिखते हैं dx upon dt हुण टाइम के हिसाब नाल ऑसिलेशनां दे विच किन्नी क वेरिएशन आउंदी है वो ते की डिपेंड करू साडा डैंपिंग फैक्टर जे तो ऑसिलेशन विद टाइम ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो तुसीं की आओगे उत्थे तो डैंपिंग फैक्टर वध जूगा जे उत्थे टाइम के हिसाब नाल ऑसिलेशन ही घट बदल रही ने चेंज हो रही ने तो आप उत्थे की नोट करांगे भी डैंपिंग फैक्टर भी की हो जूगा घट जू जो प्रपोर्शनैलिटी हटू तो तुहाडे कोल उत्थे एक कॉन्सटेंट आ जाना तो इत्थे कॉन्सटेंट किहड़ा यूज किया जाता है आर dx ओवर dt ये पार्ट है हुण आर की इत्थे जिन्हों आप अगे फर्दर भी यूज करांगे आर तुहाडे कोल एक डैंपिंग कांस्टेंट डैंपिंग कांस्टेंट देखो गुरप्रीत सारे पॉइंटर की डाउट एक दिन आप दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं एक तो देखो छोटे कोई मैकेनिकल ऑसिलेटर स्टडी करोगे दूसरा तुहाडे कोल किहड़ा हुंदा है इलैक्ट्रिकल ऑसिलेटर जे दोनों वास्ते आप डैंपिंग फैक्टर की गल करिए तो वखरा वखरा होगा जिवें फस्ट मैकेनिकल है मैकेनिकल वास्ते साडे कोल dx ओवर dt होगा जिहड़ा वेरिएबल जिनकी रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह जिहड़ियां एक्ट करनगियां बट जे सानू इलैक्ट्रिकल ऑसिलेटर दे विच स्टडी करना है तो ये तुहाडा किहदी फॉर्म च बदल जू चार्ज भी चार्ज दे विच जिन्नी वेरिएशन आऊगी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ऑसिलेशंस ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ऑसिलेटर ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਂਪਡ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ m, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਮੇਨ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ r dx ਓਵਰ dt। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਸਲੇਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਐਸ ਐਕਸ। ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚੋਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਿਫਨੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਡੀਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਡੀਫਾਰਮ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਬਦਲਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ, ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਊਗੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ F ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r dx ਓਵਰ dt। ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ s x। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ a ਕੀ ਹੈ, a ਫॉर ਕਿੰਦਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 times ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਆਸਲੇਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ d ਸਕੁਅਰ x ਓਵਰ dt। ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ r dx ਓਵਰ dt ਨਾਲ s x। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ m d ਸਕੁਅਰ x अपॉन dt ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ r ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ s x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ m ਜਦ ਹੀ ਕਰੋ ਵੀ m ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ m ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿਣਾ d ਸਕੁਅਰ अपॉन dt ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ r अपॉन m dx ਓਵਰ dt ਤੇ s अपॉन m ਦੇ ਨਾਲ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਫਨੈਸ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r अपॉन m ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਫਨੈਸ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ s ਓਵਰ m। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਨੂੰ 2b ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ।
ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਸਕੁਆਰ x ਓਵਰ dt ਸਕੁਆਰ, ਇਹਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2b ਨਾਲ dx ਓਵਰ dt ਪਲੱਸ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦਾ ਸਕੁਆਰ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡੈਂਪਡ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛਾ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ x ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, a e raised to power alpha t। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ।